चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। मेरे दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जित्ते तो मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते तो मिलन बधाइयां, चक्का जित्ते तो मिलन बधाइयां। क्या है फतेह करके सूरमा, सूरमा कमाने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇವರು ರೇಗಾಗಿ ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು PS ರಾವ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಇವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂದವರು. ಇವರು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 24 ವರ್ಷ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗರ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಏನು ಸೇನೆ ಇತ್ತು, 18 ಮಡ್ರಾಸ್ ಮೈಸೂರು ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ಅಂತಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಹವಾಲ್ದಾರಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂಟದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಮೂಮನ್ 10 ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರ ಎದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ 10 ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನ್ನೂಟದಿಂದ ಕಳಿಸುವಾಗ ತುಂಬ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಈತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮಗೆ ಸೆಕ್ಸೋಫೋನ್ ನುಡಿಸುವಂಥ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಂಗೋದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನೈಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಒಂದು 3-4 ಜನನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ PS ರಾವ್ ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ದಾಮೋದರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಲಹಂಕ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.
ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾರಂತ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ನಮಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 3 ಹಾಡನ್ನ ಇವರು ನುಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಯೋಧರು ಕನ್ನಡರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿತಾರಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೇನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ మాట్లాడతారు. సార్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి చిన్నలకి నా యొక్క ఇక్కడ నన్ను స్వాగతించినటువంటి ఓద నమన ఈ టీంకి మన ఎర్రన్న సార్కి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు నాకు జరిగిన ఈ సత్కారానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్గా. ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ ఈ టీం చేసిన ఈ సత్కారం మ్యాక్సిమం నేను ఆల్రెడీ ఆలకించాను, మా ఢిల్లీలో ఉంటుండగా ఆలకించాను, తర్వాత ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఆలకించాను. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆర్మీ జవాన్కి జరుగుతున్నటువంటి సత్కారం ఆలకించి మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది. దానికి ఈరోజు నేను భాగ్యం అవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక ఆర్మీ జవాన్ సత్కరిస్తుందంటే మీరు దేవునితో సమానం. ఎందుకంటే ఈ సత్కారం అందరూ చేయలేరు, దానికి ఒక మనసు ఉండాలి. ఆ మనసు మీ అందరికీ ఉంది, అందువల్ల మీరు చేయగలిగారు. ఈరోజు నాకు జరిగిన ఈ సత్కారానికి నేను చాలా మర్చిపోలేనటువంటి రోజు అనమాట ఈరోజు. ఇది నేను నా జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాను. మళ్ళీ ఎప్పుడొచ్చినా కర్ణాటకలో మీ ప్లస్ ఈ సంవత్సరం నేను వస్తాను. ఎవరైనా మా ఊరు వచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ నాకు ఫోన్ చేయండి. మీ అందరికీ నాకు తగిన హెల్పింగ్ ఏదో నేను చేస్తాను. చాలా థ్యాంక్స్ ఇంత నాకు చేసినందుకు. మీ అందరికీ నాకు ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు చేసిన అన్నగారికి స్వాగతం ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే మనం ఎంతోమంది ఆర్మీ వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ వేదికగా చేసుకొని మనం చిన్న ఒక కృతజ్ఞత భావంతో ఒక సన్మానం చేస్తూ వచ్చాము. ఒక 4 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ టీం ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది జయరామ్ సార్ వల్ల. దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ 4 ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు దగ్గర 80 మంది టీం ఏదైనా సదస్సులు చాలామంది తయారయ్యారు. నేను మాట్లాడగలుగుతున్నా, చాలామంది మాట్లాడేదానికి ఇక్కడ వచ్చి ధైర్యం చాలేదు అంతే. కానీ చాలా మంది సేవాకర్తలు ఉన్నారు ఈ టీం ఏదైనా మనకి. ఒక ఫోన్ చేయగానే ఎక్కడున్నా కూడా ఎంత పనైనా విసిపెట్టి చాలా మనస్ఫూర్తిగా దేశభక్తి అనేది చాటుకునే విధంగా వాళ్ళు ఈ రూపంగా మనకి చూపిస్తున్నారన్న. దాని తర్వాత ఇచ్చిన సన్న పిల్లలంతా చిన్న పిల్లలతో కొంతమంది వేరే బిడ్డలతో చేరుకొని చెడ్డ మాటలు మాట్లాడేది కానీ వేరే విధంగా భావనగా ఉండేది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లల్లో కూడాను చాలా చైతన్యం వచ్చింది. జై జవాన్ జై కిసాన్ అని పిల్లలే చాలా జోరుగా కూస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడల్లా. దాని తర్వాత ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ నీళ్ళు పట్టుకునే దానికి వస్తుంటారు. చూస్తూ ఇక ఏం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ గమనిస్తూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమం పాల్గొంటూ ఉంటారు. కానీ 4 ఏళ్ళు ఇంకా మేము చేస్తూ వచ్చాం కదా. కానీ ఇలాంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో మీరు ఇప్పుడు వచ్చింది మాకు చాలా స్పెషల్గా పాట పాడుతూ ఉంటే మాకు లోపల చాలా తట్టుకోలేనంత ఒక ఫీలింగ్లో ఉన్నాం. ఎందుకంటే మీరు అంత బాగా పాటను వాళ్ళు ఎలా చేశారో తెలియదు, కానీ మీరు పాడుతుంటే ఒక ఫీలింగ్లో ఉన్నాం. మేము దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాము. చాలా సంతోషం అన్నా మీరు మా ఎలాంటి బెంగళూరుకి ఇచ్చేసినందుకు. భారతమాత ఆశీర్వాద సదాకాలం మీ పైన ఉన్నాయి, మా టీం అందరిపైన ఉన్నాయి. మేము కాదు దేవుళ్ళు, యాక్చువల్గా మీరు అక్కడ బార్డర్ కాస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేమంతా ఇక్కడ సురక్షితంగా ఉన్నాము. దానికి కారకు ఆర్మీ వాళ్ళు కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని దేవుళ్ళు అంటారు, మేము కాదు, మేము మీ భక్తులు. యాక్చువల్గా మేము భక్తులు అంతే. ఇలాంటి సత్కారం, ఇలాంటి ప్రజాదరణ ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడ మేము ఆనందపడతాం అన్నమాట. ఆనందపడినప్పుడు ఆనందం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? స్వర్గంలో దొరుకుతుంది. స్వర్గంలోనే ఈ దేవతలు ఉంటారు మా ఇదన్నమాట. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ చిన్నపిల్లల నుంచి వీళ్ళలో చైతన్యం, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చూసి ఒక గొప్పగా వీళ్ళు కూడా మీకన్నా గొప్పగా ఇంకా చేయగలరు అనమాట. ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకొని
ఆ తర్వాత ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ 10 మందికి కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏరియాకే మార్పు ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల. అవునవును, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకోసారి చాలా చేస్తుంటాను మన కార్గిల్ విజయ తీసుకుని స్టేజ్ చేస్తుంటాము. అందరికి ఇప్పుడు నేను రిటైర్ అయ్యి మా ఊరికి వెళ్ళినా కూడా ఈ సత్కారం దొరకదు నిజంగా. అన్ని ఇది మన దేశం మొత్తంగా ఒక ఆర్మీ అనగానే ఒక కనిపించిన వెంటనే వాళ్ళకి నమస్కరించి మనము హ్యాపీగా మాట్లాడాలి. అది ఒక పద్ధతిగా మారాలి మన దేశం. లేదంటే ఎప్పుడైతే ఒక మన ఆర్మీని మళ్ళీ రైతుని మనం వాళ్ళకి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటామో తల్లిదండ్రులు కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇస్తారని నా భావన. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశాన్ని రక్షించే ఒక ఆర్మీ కావచ్చు, మనం గుర్తుపెట్టే రైతు కావచ్చు, వీళ్ళనే మనం గుర్తించకపోతే ఇంక తల్లిదండ్రులు ఏం గుర్తిస్తాము, రేపొద్దున సమాజంలో వాళ్ళ గురువులు ఏం గుర్తిస్తారు వీళ్ళు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మన దేశానికి ఏమైతే వెన్నుపూసలాగా ఉన్నారో ఆర్మీ మళ్ళీ రైతు, వాళ్ళిద్దరిని ప్రతిరోజు గుర్తించి దాని తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా గౌరవించాలి. వాళ్ళకి విద్య నేర్పించిన గురువులు కూడా వాళ్ళు ప్రతిరోజు తలుచుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అన్న. మోటివేట్ కోసం చేస్తాను. జై